ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾल नंबर आता है 10। सो जिस विच है ए बी एक रेखाखंड है। सो ए बी की है साडे कोल एक लाइन सैगमेंट है। सो ए बी इज़ द लाइन सैगमेंट ਜਾਂ रेखाखंड ਅਤੇ पी इज़ द मध्य बिंदु है। सो पी इज़ द मिड पॉइंट मध्य बिंदु ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਡਿਵਾਈਡ ਦ ਲਾਈਨ ਇਨਟੂ ਟੂ ਇਕੁਅਲ ਪਾਰਟਸ। ਸੋ ਡੀ ਐਂਡ ਈ ਰੇਖਾਖੰਡ ਏ ਬੀ ਦੇ ਇੱਕੋ ਪਾਸੇ ਦੋ ਬਿੰਦੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ ਕਿ ਐਂਗਲ ਬੀ ਏ ਡੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਵਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਏ ਬੀ ਈ ਅਤੇ ਈ ਪੀ ਏ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਡੀ ਪੀ ਬੀ। ਸਿੱਧ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ दो त्रिभुजां ਸਰਬੰਗ ਸਮ सिद्ध करना है तो ए डी बराबर बी ई सिद्ध करना है। सो असी सिद्ध करना तो चलते हैं। सिद्ध करना है जो है साडे कोल त्रिभुज डी ए पी ਸਰਬੰਗ ਸਮ है त्रिभुज ई बी पी। सो साडे कोल जो भी त्रिभुज ਸਰਬੰਗ ਸਮ करन नूं दिते गए होण तां असीं उन्हां त्रिभुज दे जिहड़ा कि गल करनी है। सो देखो डी ए पी पॉइंट देखते हैं कित्थे है साडे कोल ये है डी ये है ए और ये है पी। सो असीं गल करते हैं त्रिभुज डी ए पी और त्रिभुज ई बी पी विच। सो इन द ट्रायंगल डी ए पी एंड ई बी पी। सो जिस भी साडे कोल बी ए डी देखो ए एंगल बी के बराबर दिता गया है ए वाला एंगल इसके बराबर है। सो जिस विच एंगल साडे कोल है बी ए डी बराबर है एंगल ए बी ई। सो ये साडे को है गिवन या जिसमें असं लिखांगे दिता है। सो फिर देखो एंगल साडे को पी पी दोवां दे विच है। ये एंगल दिता गया है एंगल ई पी ए बराबर है एंगल डी पी पी। सो साडे को ये भी जिहड़ा कि गिवन दे दिता गया है। सो साडे को दो त्रिभुज सी एक साडे को सी ए वाला ए डी पी ए वाला तो दूसरा साडे को गल की गई सीगी ई बी पी ए वाले त्रिभुज की। सो देखो साडे कोले जिहड़े कि दोवें त्रिभुज विच दो कोण साडे कोल बराबर आते हैं। साडे कोल ये भी एंगल है ये भी एंगल है। सो जो साडे कोल दो एंगल बराबर आ जाते हैं तो साडे कोल तीसरा कोण जिहड़ा हुंदा है वो भी अपने आप दे विच बराबर हो जाता है। सो इस प्रॉपर्टी नूं ध्यान च रखना है। सो इसलिए त्रिभुज डी ए पी ਸਰਬੰਗ ਸਮ होणगे त्रिभुज ई बी पी दे। सो साडे को क्राइटेरिया किहड़ा लगेगा ए तो। सो साडे को तीसरा कोण बराबर होएगा। तीसरा कोण साडे को किहड़ा रह जाता है इस दे विच देखो साडे कोल वो कोण बन जाएगा एक तो साडे कोल डी ए डी पी आएगा और दूसरा साडे को होएगा ई बी पी आ जाएगा। ठीक है हुण असीं दर्शाना है कि ए डी बराबर बी ई है। सो देखो ये है साडी ए डी तो ये है साडी बी ई। सो जो भी दो त्रिभुज ਸਰਬੰਗ ਸਮ हो गए तुसीं इत्थे पहुँच गए तो उसदियां जिहड़ियां कोरसपोंडिंग साइड जिहड़ियां कि संगत भुजावां होणगीਆਂ आपस दे विच बराबर हो जाणगीਆਂ। इसलिए साडे को आ जाएगा ए डी बराबर बी ई। सो लिखांगे असीं सी पी सी टी तो। सो कोरसपोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल संगत ਸਰਬੰਗ ਸਮ त्रिभुजां दे संगत भाग। सो ये साडे को सिद्ध हो गया। तो बस तुसीं इत्थे पहुँच जाना है। इस दे विच जिहड़ियां भी भुजावां होणगीਆਂ ਉਹ साडे को आपस दे विच बराबर जिहड़ा कि सिद्ध हो जाणगीਆਂ। सो किस तरह देखो साडे कोल सी त्रिभुज डी ए भुजा ई बी दे बराबर ए पी भुजा साडे कोल बी पी दे बराबर हो जाएगी। सो ओ पी भुजा साडे को इस तरह ई पी दे बराबर हो जाएगी। ठीक है इस तरह साडे कोल दोवां त्रिभुजां दे विच ए भुजा एक आ रही सी ए डी ते दूसरी साडे को आ रही सी इस तरह ई बी ते दोवें साडे को आपस दे विच बराबर जिहड़ियां वो हो जांदियां हन। फिर साडे को क्वेश्चन नंबर आता है 11। सो क्वेश्चन नंबर 11 दे विच की है साडे कोल देखो कि एक त्रिभुज ए बी सी क्या है कि एक समकोण त्रिभुज है जिस एंगल ए की है 90 डिग्री। सो बनाते हैं असी एक अपनी त्रिभुज ए बी सी। सब तो पहला देखो कि एंगल ए जिहड़ा है साडे को राइट एंगल है 90 डिग्री के बराबर। इसलिए ये साडा पॉइंट हो जाएगा ए बी बराबर ए सी है ए बी सी। सो ये दोवें साइड साडे को हैं बराबर। हुण ध्यान नाल समझना है तुसीं जो त्रिभुज दे विच दो भुजावां बराबर हो जाण तां साडे को वो त्रिभुज किहड़ी हुंदी है सम दो भुजी त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी एक सम दो भुजी त्रिभुज है। सम दो भुजी का मतलब आइसोस्केल्स ट्रायंगल। सो हुण साडे कोल दोवें बराबर आ गए तो जिहड़ियां भी भुजावां साडे कोल बराबर हुंदियां उसके ओपोजिट एंगल जिहड़े हुंदे हैं वो बराबर हुंदे हैं। सो ए बी लिखते हैं बराबर है बी सी। इसलिए ए बी के ओपोजिट एंगल देखो किहड़ा है सी। एंगल सी बराबर होएगा ए सी के ओपोजिट एंगल किहड़ा है बी।
ਬਰਾਬਰ B ਦੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਐਂਗਲ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕੋਣਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ X ਮੰਨ ਲਿਆ। ਸੋ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕਲਾਸ ਜੋ ਸਾਡੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਟੈਸਟ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਲੈਟ ਬੀ ਦੀ ਐਂਗਲ B ਐਂਡ C X ਰੱਖ ਲਓ, ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਐਂਗਲ BC X ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਸਿਰਫ ਕਨਸੈਪਟ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਐਂਗਲ CB ਬਰਾਬਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ X ਦੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੋਣ ਹੈ 90 ਡਿਗਰੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤ੍ਰੈਭੁਜ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 180 ਡਿਗਰੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤ੍ਰੈਭੁਜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਂਗਲ A ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 90 ਡਿਗਰੀ, B ਵੀ X ਹੈ ਅਤੇ C ਵੀ X ਹੈ, ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ 180 ਡਿਗਰੀ। ਸੋ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 90 ਡਿਗਰੀ ਪਲੱਸ 2X ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ 180 ਡਿਗਰੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 2X ਬਰਾਬਰ 180 ਡਿਗਰੀ ਮਾਈਨਸ 90 ਡਿਗਰੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 2X ਬਰਾਬਰ 180 ਚੋਂ 90 ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 90 ਡਿਗਰੀ। ਸੋ X 2 ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 45। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਵੀ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੱਟਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਅੱਧੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ X ਬਰਾਬਰ 45 ਡਿਗਰੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ X ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ BC ਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਐਂਗਲ B ਬਰਾਬਰ C ਬਰਾਬਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 45 ਡਿਗਰੀ। ਸੋ ਇਹ ਐਂਗਲ 45 ਡਿਗਰੀ, ਇਹ ਵੀ 45 ਡਿਗਰੀ, ਇਹ 90 ਡਿਗਰੀ। ਸੋ ਦੇਖੋ 45 45 90, 90 ਪਲੱਸ 90 180 ਡਿਗਰੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ B ਅਤੇ C ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 45 ਡਿਗਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡਾ 12, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤ੍ਰੈਭੁਜ ABC ਇੱਕ ਸਮਦੋਭੁਜੀ ਤ੍ਰੈਭੁਜ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ABC ਇੱਕ ਸਮਦੋਭੁਜੀ ਤ੍ਰੈਭੁਜ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ AB ਬਰਾਬਰ AC ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਮਦੋਭੁਜੀ ਤ੍ਰੈਭੁਜ। ਸੋ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਅਸੀਂ ABC ਪੁਆਇੰਟ, AB ਬਰਾਬਰ AC, AB ਬਰਾਬਰ AC। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਦੋ ਲਾਈਨਸ ਲਗਾਈਆਂ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਧਰ ਲਾਈਨ ਇੱਧਰ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਜਾਂ ਇਕੁਅਲ ਹਨ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਮਦੋਭੁਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਈਸੋਸਕੈਲਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ। AP ਲੰਬ ਹੈ BC ਖਿੱਚੋ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲੰਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ BC ਤੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ P। AP ਲੰਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਜਦੋਂ ਲੰਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਂਗਲ ਕਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ। ਖਿੱਚੋ ਦਰਸਾਓ ਕਿ ਐਂਗਲ B ਬਰਾਬਰ C ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਐਂਗਲ ਹਨ B ਅਤੇ C ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਨ, ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਲੰਬ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤ੍ਰੈਭੁਜ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤ੍ਰੈਭੁਜ APB ਅਤੇ ਤ੍ਰੈਭੁਜ ABC ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ APB ਐਂਡ APC। ਸੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ PP ਦੇਖੋ ਦੋਵਾਂ 'ਚ 90 ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਐਂਗਲ APB ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੈ ਐਂਗਲ APC। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 90 ਡਿਗਰੀ। ਸੋ ਦੋਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਸੋ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੁਜਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ AB ਬਰਾਬਰ AC। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਗਿਵਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਕਿਹੜਾ ਐਂਗਲ B ਹੈ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੈ C ਦੇ। ਸੋ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਤ੍ਰੈਭੁਜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਇਹ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ P ਪੁਆਇੰਟ B ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ APC। ਸੋ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ AP ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਮਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਂਝੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ AP ਬਰਾਬਰ ਹੈ AP ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਮਨ। ਸੋ ਕਾਮਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਭੁਜਾ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ AP ਬਰਾਬਰ AP ਹੈ ਤਾਂ AP ਦੇ ਤ੍ਰੈਭੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ B। ਸੋ ਐਂਗਲ B ਇਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹਦੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ C। ਸੋ ਐਂਗਲ B ਬਰਾਬਰ ਹੈ C ਦੇ। ਠੀਕ ਆ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ AP ਸਾਂਝੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਜਾਂ ਇਸ ਜਿਹਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲਸ ਕੋਣ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 12th, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬ ਸੀ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਂਝਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 13th। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਿਗਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਦੋ ਤ੍ਰੈਭੁਜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਬੰਗ ਸਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ OD ਬਰਾਬਰ OC ਹੈ। OD ਬਰਾਬਰ OC ਦੇਖੋ ਦੋ ਲਾਈਨਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
OA बराबर OB है, OA बराबर OB है। सो सिद्ध करना है AD समांतर है BC। सो ये दोवें भुजावां असीं सिद्ध करनियां ने कि एक दूसरे दे समांतर ਜਿਹੜੀਆਂ कि आंदियां ਹਨ। ਹੁਣ देखो साडे कोल त्रिभुज AOD ਸਰਬੰਗ ਸਮ है कॉन्ग्रेंट है त्रिभुज BOC ਦੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਬੰਗ ਸਮ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ OA ਬਰਾਬਰ ਹੈ OB ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਵਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ OD ਬਰਾਬਰ ਹੈ OC ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਸੋ ਦੋ ਭੁਜਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਈਆਂ। ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਕੌਂਗਰੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਬੰਗ ਸਮ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। AD ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ BC ਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਭੁਜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗੀ BC ਦੇ। ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਲੱਗੇਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ CPCT ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਕੌਂਗਰੈਂਟ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਬੰਗ ਸਮ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਦੇ ਸੰਗਤ ਭਾਗ। ਸੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾ ਦੋਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਬੰਗ ਸਮ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ AD ਬਰਾਬਰ BC ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਹਨ ਜਾਂ ਸਾਈਡਸ ਹਨ AB ਅਤੇ CD ਦੋਵੇਂ ਕਾਟਵੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਹਨ। ਸੋ ਕਾਟਵੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਲਾਈਨਸ ਹਨ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਲਾਈਨਸ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ OA ਬਣ ਰਿਹਾ, ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਉਹ ਬਣ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਸੋ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ BOC ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ ਐਂਗਲ AOD ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਨੂੰ 1 ਨੰਬਰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ 1 ਤੋਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੋਵੇਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਸਰਬੰਗ ਸਮ ਹਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਸੰਗਤ ਭਾਗ ਕੋਣ ਜਿਹੜੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਭੁਜਾਵਾਂ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੋਣ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਮਾਂਤਰ ਭੁਜਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੋਣਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੋਣ ਜਿਹੜੇ ਵਰਟੀਕਲੀ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲ ਹਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਹਨ ਵਰਟੀਕਲੀ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸਿਖਰ ਸਨਮੁਖ ਕੋਣ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੀਆਂ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂਤਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ AD ਸਮਾਂਤਰ ਹੈ BC। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਸਤੰਬਰ ਟੈਸਟ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ।